प्रोग्राम अज की गल है कि एक बार फिर थोड़ी सेवा च हाज़र हाँ जी। मैं हाँ अरविंदर सिंह भट्टी। दोस्तों, प्रोग्राम अज की गल च असीं उन्हां केंद्र सरकार दीआं नीतियां ते उन्हां दे प्रोग्रामां ते चर्चा करते हैं जिन्हां नाल आम लोगों को बहुत फायदा हो रहा, खास तौर पर किसानों को बहुत फायदा हो रहा। साडा अज का जिहड़ा विषय है वो भी यही है कि किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करदियां भारत सरकार दीआं नीतियां, मतलब उन्हां नीतियां नाल जिन्हां नाल साडे किसानों की आर्थिक हालत मजबूत होंदी है, उन्हां ते असीं अज चर्चा करांगे। इस चर्चा च भाग लैण लई मेरे कोल दो मेहमान पहुंचे ने। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने सरदार धर्मिंदर सिंह रटौल साहब खालसा कॉलेज अमृतसर के डिप्टी डायरैक्टर ने ते चलंत मामलों के माहिर ने। रटौल साहब, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे दूजे मेहमान तुहाडे जाने पछाणे राजीव भास्कर साहब, ये बड़े उगे पत्रकार ने ते चलंत मामलों के माहिर ने। सो इन्हां दोनों माहिरां नाल अज असीं चर्चा करांगे जिहदा जिक्र हुणे तुहानूं कीता कि किसानां दी आर्थिक स्थिति मजबूत करदियां भारत सरकार दीआं नीतियां। दोस्तों, साडे जदों दे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ने 2014 तो ही किसानों की हालत सुधारने लई बहुत सारे कदम चुके जा रहे हैं, चाहे वो 2000 रुपये उन्होंने खाते पाउण की गल होवे ते या फिर जिहड़ियां फसलों दीआं MSP वधाउण की गल होवे। सो लेटेस्ट हुणे ही थोड़े दिन पहला कुछ दिवाली के तोहफे किसानों को दिते हैं प्रधानमंत्री होरां ने। आओ सुनते हैं प्रधानमंत्री जी की कह रहे हैं। नवी दिल्ली विच प्रधानमंत्री किसान सम्मान कॉन्फ्रेंस 2022 का उद्घाटन करदिआं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानां दे जीवन विच तब्दीली लियाउण दी एक पहल है। पीएम किसान सम्मान निधि भी है। इस योजना के शुरू होने के बाद से 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर किए गए हैं। जब बीज लेने का समय होता है, जब खाद लेने का समय होता है, तो भी ये मदद किसान तक पहुंच जाती है। देश के 85% से अधिक छोटे किसानों के लिए ये बहुत बड़ा खर्च होता है। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रसायन ते खाद मंत्रालय के 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का उद्घाटन भी किया। ये केंद्र किसानां दीआं कई जरूरतां पूरीआं करनगे। देश भर की 3.25 लाख से अधिक खाद की दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों के रूप में विकसित करने के अभियान को आरंभ किया जा रहा है। ये ऐसे केंद्र होंगे जहां सिर्फ खाद ही मिलेगी ऐसा नहीं, बल्कि बीज हो, उपकरण हो, सॉइल टेस्टिंग, मिट्टी की टेस्टिंग हो, हर प्रकार की जानकारी जो भी किसान को चाहिए वो इन केंद्रों पर एक ही जगह पर मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जन खाद प्रोजेक्ट एक राष्ट्र एक खाद का शुभारंभ करदिआं इस दे फायदिਆਂ बारे दस्सिया। फर्टिलाइजर बेचने वाले लोग होते हैं, जिसको ज्यादा कमीशन मिलता है तो वो ब्रांड ज्यादा बेचता है, कमीशन कम मिलता है तो वो ब्रांड बेचता नहीं है। और इसके कारण किसान को जरूरत के हिसाब से जो गुणवत्ता वाला खाद मिलना चाहिए, वो इन स्पर्धा के कारण, भिन्न भिन्न नामों के कारण और वो बेचने वाले एजेंटों की मनमानी के कारण किसान परेशान रहता था। इन सारी समस्याओं को एक साथ एड्रेस किया गया है। अब 1 नेशन 1 फर्टिलाइजर से किसान को हर तरह के भ्रम से मुक्ति मिलने वाली है और बेहतर खाद भी उपलब्ध होने वाली है। सो दोस्तों, तुसीं देखिया कि प्रधानमंत्री होरां ने
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਇਹ 3 ਵੱਡੇ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜੋ ਕੁਝ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਸੌਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕਲੇਵ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 1600 ਕਰੋੜ ਦੀ 2000 ਰੁਪਏ 8.5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ सम्मान ਨਿਧੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਸਿੱਧੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 600 ਕਿਸਾਨ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੀਜ ਬਲਕਿ ਉਹ तमाम ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ तमाम ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਅਦ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਵੇਲੇਬਲ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2000 ਰੁਪਏ ਵੀ 3 ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਹ 2000 ਵੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੀਜ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 600 ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ तमाम ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਈਏ। ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਵੀ ਲਾਲ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਛਿੜਕ ਦੋ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲਾਨੀ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ, ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਕਲਟੀਵੇਟ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗੇ ਪਾ ਔਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ 1 ਕਿਲੋ ਆਪਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 60 ਤੋਂ 65 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਤੋਂ 6 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਪੁਟ ਕੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੋਇਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ 22 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਸੋਇਲ ਕਾਰਡਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਸ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ MSP ਜੋ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਜੋ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਈ ਜੀ। ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦਾ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਉਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਣਕ, ਮਸਰ, ਸਰੋਂ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ, ਜੌਂ ਤੇ ਛੋਲੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਅਗਰ 80% ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੌਪਸ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ MSP ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਵਾਧਾ ਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਫਾਰਮਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੋ MSP ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਆਸ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਖਾਦ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭੜਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਵਨ ਵਿੰਡੋ, ਅਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਵਨ ਸਰਵਿਸ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮਿਲਣ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਹੈ ਜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ठाकुर ਹੋਣਾ ਦੀ MSP ਬਾਰੇ, ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। 2014 में हम गेहूं पे कहां खड़े थे? 1450 था, जो 47% की वृद्धि करके 2125 रुपया होता है। इसी तरह से जौ का 2014-15 में 1150 था,
जो 51% की वृद्धि करके आज 1735 है। ग्राम की बात करूं तो 3175 से बढ़कर 5335 हुआ है, जो 68% की वृद्धि है। कुसुम की बात करें तो 3050 से बढ़कर 5650, जो लगभग 85% की वृद्धि है। और मसूर की 3075 से बढ़कर 6000 हुआ है, जो लगभग 95% की वृद्धि है। आत्मनिर्भर भारत की बात जब हम करते हैं तो हर क्षेत्र में करने के लिए, और दलहन तिलहन पर हमारी निर्भरता दुनिया भर के देशों में ना रहे, उस दिशा में प्रयास किए गए कि इंपोर्ट कम हो, हमारे किसान ज्यादा पैदावार करें और हम उनको मूल्य भी बेहतर दे सकें। मूल्य भी बेहतर किए, खरीद भी बेहतर की, और किसानों ने उत्पादन भी बढ़ाया है। तो मोदी जी की जो नीतियां हैं उस दिशा में कारगर सिद्ध हो रही हैं। किसान सहयोग कर रहे हैं और देश खेतीबाड़ी में जो कुछ क्षेत्रों में हम आत्मनिर्भर नहीं थे, वहां पर भी आत्मनिर्भर भविष्य में हो, उस दिशा में कदम उठा रहे हैं। ਸੋ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਐਮਐਸਪੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੀਵ ਭਾਸਕਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕਣਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਇਨਪੁਟ ਕੋਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪਣਾਉਣਗੇ? ਜੇ ਖਾਦ ਬੋਤਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ 5 ਰੁਪਏ 6 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਵਧੇਗੀ, ਇਨਪੁਟ ਕੋਸਟ ਘਟੇਗੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੋਇਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਡਰੋਨਸ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਡ੍ਰੌਪ ਮੋਰ ਕ੍ਰੌਪ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆਏ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਸਕੀਮਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਡਬਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਤੁਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੁਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਕਈ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਯਾਨੀ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 2022 ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਸ ਵੱਲ ਇਹ ਕਦਮ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਰਟੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਸਲਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ? ਇੰਨੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਲੈ ਲਈਏ, ਕਣਕ ਕਿਉਂਕਿ 80% ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਅੰਡਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਸਾਡੀ ਸਟੇਪਲ ਫੂਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਨਾਰਦਰਨ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੇਨ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਗਰ ਬਾਕੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਦੇ ਗੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਾਇਵਰਟ ਉਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਵੱਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦਾਲਾਂ ਵੱਲੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਥਕ ਔਰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕਦਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲੋਕੀ ਉਧਰ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਬਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 110 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਆ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਐਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕੁਛ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਸੋਚਿਆ ਵਾ। 110 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਵਧਾਏ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ 30 40 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਘਟਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧਾਏ ਸੀ, ਪਰ ਐਤਕੀ 110 ਕੀਤੇ ਆ। ਪਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 110 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਆ, ਠੇਕੇ ਆ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਇਹ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਟਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਫਸਲ ਦਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 2-2000 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ ਆ ਜਿਹਦੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਸਮਿਰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਖਾਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖਾਦ ਆ ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆ ਇਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟ ਤੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਯੋਜਨਾ ਚਲਾਈ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 2000 ਵਾਲੀ, ਉਹ ਹੈ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਘੱਟ ਆ। ਇਹ 4 ਜਾਂ 5000 ਰੁਪਇਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਨ ਕੁਝ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ MSP ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਟੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੁ MSP ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ 6 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵਧਾਉਂਦੀ? ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ MSP ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਜੀ। ਤੋ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਪਏਗਾ। ਹਰ ਵਰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਵਧਾਏਗੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ? ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। 110 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਣਕ ਤੇ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਏਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ 30-40 ਰੁਪਏ ਵਧਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, 30-40 ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਦੀ 50 ਵਧੇ ਹੋਣਗੇ। 110 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਵਧਾਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰੋਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਸੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜੌਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ बढ़ोतरी की गई है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਨੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਡੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਫਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਲੈਵਲ ਕਾਫੀ ਡੂੰਘਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਈਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਬੀ ਕ੍ਰੌਪ ਦੀ MSP ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਜਾਏਗਾ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਮਰਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਫਸਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੌਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਰੋਂ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ MSP ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਹੀ ਫਸਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਕਣਕ ਤੇ ਕਦੀ ਝੋਨਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਫੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਔਰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਾ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੀਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਣਕ ਜਿੰਨਾ 1 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਉਹ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਲੈਵਲ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੱਕਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ MSP ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਵਧਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੀ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਰ ਵੱਧ ਸਕੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਜੀ। ਖੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧੇ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਚਲੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਸਟੈਪਸ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੱਕੇ ਵੀ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਲਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਫਸਲ ਚੱਕੀ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤੀ ਫਸਲ ਭਾਵੇਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਿਲਦਾ 4 5 6 ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ MSP ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਮੂੰਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ 7275 ਰੁਪਏ MSP ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੂੰਗੀ ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵੇਖੀ। ਜਦ ਐਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕੀ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹ ਖਰੀਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕ ਗਈ। ਯਾਨੀ ਗੱਲ ਜੋ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹਤਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਝੋਨੇ ਤੇ ਪੈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਉਹ ਦੂਜੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਉਂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦਾ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ CCL ਲਿਮਿਟ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏ ਜਿੱਦਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵੱਲ ਤੁਰਨਗੇ ਜੀ। ਤੋ ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ। ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਹਾਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।